السلام علیکم، صبح بخیر، خوش آمدید کہتے ہیں تمام دیکھنے والوں کو پروگرام صبح کا ستارہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز خان۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں، اچھی صحت میں اپنے دن کا آغاز کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت فرائیڈے بلیسنگز، جمعہ مبارک ہو۔ بہت اہم ہے آج کا دن، اور آج کے دن اپنے بچوں کو کوشش ضرور کریں کہ لے کے بیٹھیں کوئی ایک ٹاپک، کوئی ایک عنوان دین اسلام سے چن کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو کوئی کہانی کی صورت میں ضرور ان کے ساتھ جو ہے وہ روشنی ڈالا کریں، کچھ ان کو ایک ٹاپک دیا کریں تاکہ وہ اپنا نالج آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کیا انہوں نے لاسٹ فرائیڈے سیکھا۔ یہ جو ایک پریکٹس ہے، یہ جو ایک ایکسرسائز ہے ود یور کڈز، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، آج کا جو ناظرین ہمارا ٹاپک ہے، جو عنوان ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا، بہت ہی منفرد ہے اور بہت اہمیت بھی ہے اس کی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں مرد اور خواتین کے جو ہمارا جو ڈریس ہے، ہمارا جو لباس ہوتا ہے، اس کے انتخاب کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے اوپر شاید ہی آپ نے کبھی گفتگو سنی ہو یا کبھی بات ہوئی ہو، لیکن اس کی اہمیت کتنی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا لباس کس طرح سے ہوتا تھا، آج یہ بھی ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، سیرت اسکالر ہیں ڈاکٹر طارق شریف سادہ صاحب۔ السلام علیکم، صبح بخیر، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جمعہ مبارک ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو۔ اور جو ہمارا عنوان ہے وہ آج لباس کی اہمیت پر ہے، تو آغاز اگر ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کریں گے اور ان کی اسوہ حسنہ سے کریں گے تو کیا ہی بات ہوگی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور اس طرح کے عنوانات پر گاہے گاہے بات ہوتی رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا رہے، اور دین اسلام کی شکل میں جو انسانی فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک عظیم الشان خیر ہم تک پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں، وہ بھی لوگوں تک اس کا ابلاغ ہوتا رہے۔ لباس کے بارے میں ہمیں بہت واضح اور آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین فطرت جو ہے وہ خالصتاً انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق احکامات جو ہیں ان کا بھی اجرا کرتا ہے، اور احکامات کے ساتھ ساتھ جو ترغیب دلائی جاتی ہے، جس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جن معاملات کی، جب ہم ان کی گہرائی میں جاتے ہیں تب ہمیں ایک اور خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ حقیقت میں ان ترغیبات کے اندر بھی ہمارے لیے خیر جو ہے نا وہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک بڑی خوبی جو ہے وہ انسانی معاشرے کے لیے انفرادی درجے پہ بھی اور اجتماعی درجے پر بھی موجود ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام رحمت لے کر ہمارے لیے آئے، اس کے اندر قرآن حکیم کے اندر خود اللہ رب العزت نے لباس کو نعمت کے طور پر قرار دیا ہے، اور کہا کہ ہم نے آپ کو نعمت دی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے سورہ اعراف کی آیت مبارکہ کا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لباس عطا کیا اس لیے کہ یہ ایک تو تمہاری ستر پوشی کرے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ کہ یہ تمہیں زینت اور حفاظت جو ہے وہ فراہم کرے۔ تو ہمیں اس سے یہ اندازہ ہونا چاہیے، عمومی طور پر ستر کے حوالے سے تو بہت بات ہوتی ہے اور یقیناً اس پہ بات ہونی چاہیے، اور اس کی بنیادی جو لباس کی غرض و غایت ہے وہ یقیناً ستر پوشی ہے، لیکن دین رحمت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ لباس جو ہے ستر پوشی کے کام تو آتا ہی ہے، یعنی آپ کی پردے کا تو ذریعہ بنتا ہی بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی نظافت اور حفاظت اور جو زینت ہے، یعنی آپ کی جو پرسنالٹی کو ایک درجہ بہتر بنا دینے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی بنتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ہمیں جہاں ستر پوشی کے حوالے سے بڑا اہتمام نظر آتا ہے، وہیں پر لباس کے اندر جو ایک بنیادی نزاکت ہے، نفاست ہے، اس کا بھی بڑا اہتمام نظر آتا ہے، اور حضور اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حضور کے احوال کے اندر پیوند لگے کپڑے بھی نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس زمانے کی بہترین مہنگی ترین چادریں جو ہدیہ کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی زیب تن فرماتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کر کے گویا دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک نفاست کے حوالے سے ایک راستہ جو ہے اسے ہموار کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، گنجائش دے دیتے ہیں، اور پھر بہت دیر تک اس قیمتی چیز جو ہے اسے بہت دیر تک اپنے زیر استعمال نہیں رکھتے، کچھ وقت استعمال کرنے کے بعد اسے پھر باقی لوگوں کو منتقل کر دیتے ہیں، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب آپ اپنی طبیعت اور شخصیت کے مطابق بہترین لباس کا انتخاب کریں جو آپ پر جچ رہا ہو، آپ کو اچھا لگ رہا ہو، تو پھر اسے ساری عمر کے لیے اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کر لینا چاہیے۔ جیسے ضمنی بات ایک یاد آ گئی کہ ہمارے ہاں جیسے ہم کرتے ہیں کہ وہ بہت پسندیدہ لباس جب بنا لیتے ہیں تو سال میں 2-4 مرتبہ اس کو پہنتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کئی سالوں تک
हमारी अलमारियों का, वार्डरोब का हिस्सा रहते हैं, लेकिन दोबारा पहनते नहीं हैं। हमें नए लिबास भी बनाने चाहिए, लेकिन जो पहले लिबास हैं जो एक तादाद में, ख़ास तादाद से ज़्यादा हो गए हैं, उनको और उनकी खूबसूरती को दूसरों को भी बांटना चाहिए और दूसरे लोगों को भी उसे मुंतकिल कर देना चाहिए। ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा है। और हुजूर का लिबास के हवाले से मामूल ये, यानी आप हुजूर के मिजाज से अंदाज़ा लगाइए, जिस ज़माने में हुजूर तशरीफ़ लाए उस वक्त इस्त्री करने का रिवाज नहीं था, यानी लोग कपड़ों को ज़ाहिर उन मानों में इस्त्री नहीं किया करते थे। लेकिन हुजूर अपने असाब में बैठे हैं, हज़रत उस्मान गनी जो है वो तशरीफ़ लाते हैं हुजूर की बारगाह में, और आपका मामूल था कि जब आप सफ़र तिजारत से वापस आते, बहुत सारे असाब तो बराह रास्त सबसे पहले हुजूर के पास आते और मिलते, लेकिन हज़रत उस्मान का अदब और ज़ौक़ अजीब तरह का था। वो जब आते तो सफ़र की थकान उतार के, नहा धो के, नए लिबास पहन के, खुशबू लगा के फिर हुजूर के पास आते। एक सफ़र से वापस पलटे सरकार दो आलम के पास, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उनको देखे और मुस्कुराएं, फिर उनको अपने करीब बुलाया और उनकी आस्तीन में, जैसे आपने देखा होगा कि अमूमी लोगों ने कुर्ता पहनना होता है, तो हुजूर ने उनकी आस्तीन के अंदर हाथ इस तरह डाला, उस कपड़े को ऐसे अपने हाथ से बरकत अता की, छुआ और मुस्कुरा के कहा कि क्या ही अच्छा लिबास उस्मान ने पहन रखा है, क्या ही अच्छा लिबास उस्मान ने पहन रखा है। और फिर उसका सबब बताया, कहा ये इसलिए अच्छा लिबास है कि इसमें देर से शिकन आती है और बहुत जल्दी शिकन इसमें से निकल जाती है। यानी आज भी आप देखें ना, हम कपड़ों में सबसे बेहतरीन कपड़ा उसको समझ रहे होते हैं जिसमें देर से शिकन पड़े और जिसकी शिकन जल्दी निकल जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया उस वक्त हमें ये एक रहनुमाई अता की, आज का नफीस आदमी उसका कपड़ा पहनने का मेयार ये है, तो मेरे आका ने उस वक्त ये इस मेयार को जो है वो कायम किया। नतीजतन हज़रत उस्मान गनी ने जाके उसको उतार दिया ज़ेब तन करने के बाद, और फिर उसी कपड़े का सारी ज़िंदगी लिबास पहनना। और शहादत के वक्त जब आप मस्जिद के अंदर मौजूद थे, आपने एक शख्स को भेज के बिल एहतमाम अपने घर से वही कुर्ता निकलवाया जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ फरमाई थी। वो कुर्ता ज़ेब तन किया और उसमें जामे शहादत नोश किया। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लिबास के हवाले से वैरायटी भी बहुत पाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुब्बा मुबारक भी पहनना है, कमीज़ भी पहनी है, कमीज़ को बहुत पसंद फरमाया, बल्कि उसको पसंदीदा लिबास फरमाया, और साथ सबब भी बताया कि इसके अंदर सतर ज़्यादा महफूज है। फिर आपने जिसे हम उर्फ़ आम के अंदर धोती कहते हैं उसको भी बांधा, और उस तहमत के साथ साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब उस मैदान में गए, एक ख़ास जगह पे मेला लगता था, जब हुजूर वहाँ पे तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर पाजामा देखा आपने, तो आपने उसकी तारीफ़ फरमाई और पाजामे को ख़रीदा भी, और असाब को कहा कि इसमें क्योंकि ज़्यादा बेहतर सतर महफूज रहता है, इसलिए इसको पहनना जो है ये भी हुजूर की तरफ से गोया उसके ऊपर तायद हमें मिलती है। फिर रंगों के एतबार से जब हम देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बड़ी खूबसूरत वैरायटी नज़र आती है। हर रंग जो है वो अपने अंदर बड़ा ग्रेसफुल जो है ना वो इम्पैक्ट लेकर आता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा लिबास तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफ़ेद था, लेकिन इसके अलावा आपने काला लिबास जी, काली चादर जो है, कमली जो है उसके हवाले से है। और इसके अलावा सही अहादीस से हम तक ये भी पहुंचता है कि गहरे सुर्ख रंग की जो चादर होती है, जिसे उर्फ़ आम में आजकल हम मैरून कलर कहते हैं, इस मैरून कलर की चादर जो यमन से आई थी और बहुत कीमती चादर थी, उसके ऊपर काले रंग की धारियाँ थीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी ज़ेब तन फरमाया, और एक रिवायत के मुताबिक रूमी जुब्बा जो था वो भी आपको हदिया किया गया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी पहना। शामी कमीज़ एक हुआ करती थी जिसके चाक जो हैं वो बहुत लंबे हुआ करते थे, जैसे हमारी आजकल उर्फ़ आम में कमीज़ों के चाक लंबे हुआ करते हैं। इस तरह की जो कमीज़ थी मुबारक, वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ेब तन फरमाई। गोया एक वैरायटी दी अपने लिबास के अंदर, अमामा भी पहनना, टोपी को भी पसंद फरमाया, यानी और ये सारी जो मामलात हैं ये हुजूर की ज़िंदगी का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लिबास है और जिस तरह से रंगों का इंतखाब है, आपने उसके ऊपर तसरी तौर पर रोशनी डाली, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी बात करना ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम लिबास का इंतखाब आज के दौर में तो बेहतर से बेहतरीन करते हैं, उस पर इन्वेस्ट भी करते हैं, उस पर पैसे भी अपने खर्च करते हैं कि हम अच्छे दिखें, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उनको तरजीह देना, उनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सफाई निस्फ़ ईमान है कि आपने लिबास बहुत खूबसूरत ज़ेबतन कर लिया, लेकिन सफाई का ख्याल नहीं रखा, बाल आपने उस तरह से नहीं बनाए, नाखून आपने नहीं काटे, तो ये चीज़ों का अहतमाम भी बहुत ज़रूरी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अंदर ये जो हाइजीन का एक एलिमेंट है, इसके ऊपर बड़ी तफसील से है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इंतहाई नफीस लतीफ़ आदमी थे, और आपने अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ें जो दुनिया में हैं उनमें से एक खुशबू को करार दिया, और हुजूर उसका बड़ा एहतमाम फरमाया करते। हुजूर के पास से वैसे भी हुजूर के तो पसीना मुबारक से खुशबू जो है उस पर भी तवातर के साथ रिवायात मौजूद हैं, अहवाल मौजूद है, लेकिन इसके अलावा हुजूर ख़ुद भी खुशबू लगाने का एहतमाम करते। और आपने बड़ी सही निशानदेही की। आज के ज़माने में हम कई देखते हैं, बिलखुसूस नौजवानों में मैं ये बात देखता हूँ कि बहुत
कीमती लिबास जो है उन्होंने ज़ेब तन कर रखा होता है, बड़ा कलर कम्बिनेशन परफेक्ट होता है, देखने में बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपके बगल गिर होते हैं, आपके करीब आते हैं, तो एक कई दिनों के ना नहाने की जो बदबू है वो पूरे माहौल को जो है उसकी कैफियत को जो है वो ख़राब कर देती हैं। तो हमें वो ज़ाती जो एक सफाई है, तहारत है, आप देखें पूरी इंसानी तारीख़ का इकलौता निज़ाम हयात है इस्लाम, जिसने आधा दीन ही सिर्फ तहारत को करार दिया है। यानी इसके अंदर तहारत की, सफाई की और अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की इतनी अहमियत है कि आधा दीन गोया कोई शख्स अपने आप को साफ़ सुथरा रख लेता है तो आधा दीन तो उस तक वैसे ही पहुंच जाता है। अच्छा, ये जो लिबास के हवाले से हम बात कर रहे थे तो मेरी तवज्जो उस तरफ जा रही है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हम तक लिबास के आदाब पहुँचते हैं उनमें 2, 4, 5 बातें हैं, उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो दुनिया का हर लिबास जो है वो पहना जा सकता है, इसकी कोई पाबंदी नहीं। हमारे यहाँ उर्फियत में दीन से वाबस्ता जो एक तबका है, हम उनके लिबास को ही दीनी लिबास समझ रहे होते हैं। यकीनन उसके अंदर सुन्नत की आला अरफा पहलू मौजूद है। मसलन इमामा शरीफ पहनना जो है ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नतों में से है, और हुजूर जब किसी जगह एहतमाम से जाते तो उसे पहनते, लेकिन कई मरतबा हुजूर खाली कपड़ा जो है उसको भी सर के ऊपर रख लेते। कई दफ़ा कई जगह पे बगैर कपड़े के भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के ऊपर कोई कपड़ा रखे बगैर भी हुजूर जो है वो बाहर तशरीफ़ ले आते। तो ये सारे मामलात हुजूर ने इसलिए रखे ताकि उम्मत के लिए आसानी रहे, लोग अपने ज़माने के मुताबिक इसको करते रहें। पहला अदब जो लिबास पहनने के हवाले से हम तक पहुँचता है वो ये है कि कोई लिबास ऐसा, उस लिबास का बुनियादी मकसद जो है वो उससे हासिल हो रहा हो, यानी उससे सतर पोशी हो रही हो। इसका क्या मतलब है? कोई इंतहाई कीमती लिबास पहन रखा है लेकिन उसके अंदर बंदे का सतर जो है बुनियादी पर्दा कायम नहीं हो रहा, खा मर्द है खा औरत है, दोनों के लिए जो शराइत है पर्दे की, अगर वो लिबास पूरा नहीं कर रहा, नहीं, शराइत तो अपनी अपनी है, यानी मर्दों के लिए और है, औरतों के लिए और है। पहली आप बता रहे हैं, मैं पहली बात ये कर रहा हूँ कि जो यानी कितना ही कीमती लिबास हो, कितना ही खूबसूरत और लोगों का पसंदीदा फैशन के तौर पे कितना ही इन लिबास हो, लेकिन अगर वो आपकी सतर पोशी नहीं कर रहा तो दीन इस्लाम उसकी हौसला अफजाई नहीं करता, उससे मना फरमाता है। यानी जिसको हम अभी आजकल बोलते हैं कि सी थ्रू नहीं होना चाहिए, सी थ्रू नहीं होना चाहिए, एक तो ये बात है। दूसरा, लिबास इतना चुस्त नहीं होना चाहिए कि वो भी एक सतर का पहलू जो है उसमें से कम हो रहा होता है, कि वो आपके जिस्म की हैयत को इस अंदाज में जाहिर कर रहा हो कि सबकी तवज्जो उसकी तरफ जा रही हो। तो उसके हवाले से भी कोई कितना ही कीमती लिबास हो, कितना ही अच्छा लिबास हो, फैशन में कितना ही इन हो और कितना लोग उसके ऊपर वाह वाह कर रहे हो, लेकिन दीन इस्लाम उसकी हौसला अफजाई नहीं फरमाता हुआ नजर आता। फिर एक और अगली एहतियात जो लिबास के इंतखाब के दौरान करनी चाहिए कि मर्दों के अपने हर ज़माने के लिबास हुआ करते हैं, औरतों के अपने अंदाज के लिबास हुआ करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा वाज़े तौर पर मर्दों को खालिस ख़वातीन के साथ मंसूब जो लिबास है, जो कहीं पर भी मसलन किसी वार्डरोब में लटका हुआ हो, किसी शोकेस में मौजूद हो, तो दूर से देखते ही बंदा कह सके कि ये ख़वातीन का लिबास है, ऐसा लिबास मर्दों को नहीं पहनना चाहिए। और वो लिबास जो बिल्कुल दूर से मर्दों का नज़र आता है, जो कहीं भी अगर किसी ने न भी पहन रखा हो, सिर्फ लटका हुआ भी हो और दूर से देखा जाए और अंदाज़ा हो कि ये मर्दों का लिबास है, वो औरतों को नहीं पहनना चाहिए। तो ये तीसरी एक उसके अंदर अदब के तौर पर, एहतियात के तौर पर हमें ख्याल रखना चाहिए। फिर इससे आगे एक और अहम बात, कोई भी लिबास खा कितना ही ज़ाहिरी तौर पर आपका पर्दे का भी एहतमाम हो रहा हो, मर्द औरत की तकसीम भी मौजूद हो, लेकिन वो आपके और दूसरे जो गैर मुस्लिम्स हैं उनका वो लिबास जो उनके यहाँ पहनना इबादत के दर्जे पे शुमार होता है, जो उनके अपने मज़हब की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो खालिसतन सिर्फ उनके साथ मखसूस है। यानी दुनिया भर में कहीं भी जब वो लिबास पहना हुआ आप देखें तो हर कोई शख्स उनके बारे में अंदाज़ा लगा सके कि ये फ़लाँ स्कूल ऑफ थॉट या फ़लाँ मज़हब के लोग हैं, फ़लाँ दीन से वाबस्ता लोग हैं। तो वो लिबास जो उनकी दीनी शनाख्त के तौर पर मौजूद है और जिसे वो इबादत समझ के पहनते हैं, उसे इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि फिर आपके और उनके दरमियान तखसीस कायम नहीं हो सकती, इम्तियाज कायम नहीं किया जा सकता। ये दूसरे मज़ाहब के लिए, जैसे हमारे यहाँ अगर हम फ़िरका वारिद की भी बात करें तो अलग अलग इस तरह से लिबास या पहचान तो उसमें है, या ये मज़हब के यहाँ पे दूसरे मज़ाहिब की बात हो रही है। जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर जितने मकातब हैं, गो कि उन्होंने भी अपना अपना रंग और तशख़्ख़ुस कायम कर लिया है, लेकिन ये क्योंकि सारे जो हमारे यहाँ बिहम्दी ताला अभी भी उम्मत के अंदर जितने मसालिक में जो लिबास राइज हैं वो कमो बेश सारे ही हुजूर की हदीस और हुजूर की सुन्नत से, हुजूर के तरीके से साबित हैं, इसलिए ये सारे तो दीनी शायर हैं। मैंने दोबारा मैं वज़ाहत के साथ अर्ज़ कर दूँ कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका भी हर लिबास नहीं, वो लिबास जो उनके यहाँ उनका दीनी तशख़्ख़ुस है, और दूसरी बात यह कि जिसे वो इबादत समझ के करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये मुगालता होता है कि टाई कोट पहन लेना जो है ये शायद जो है ना ईसाइयों का लिबास है, मसीहियों का लिबास है, तो इसको पहनना गुनाह तो नहीं है। भाई दुनिया भर के अंदर मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ
عیسائی جو ہیں وہ ٹائی کوٹ پہنتے ہیں یا دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ کم و بیش پہنتے ہیں. اب یہ ایک بین الاقوامی لباس کی حیثیت اختیار کر گیا, اس لیے اسے عیسائیوں کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا. یورپ میں تو آپ تصور قائم کر سکتے ہیں, مجھے بتائیں چائنا اور رشیا کے اندر جو لوگ پہن رہے ہیں ان کا تو غالب مذہب جو ہے وہ عیسائیت نہیں ہے, وہ تو کرسچن نہیں ہے, لیکن وہ بھی اتنی اہتمام کے ساتھ پہن رہے ہیں اور اسی ڈیکورم کے ساتھ پہن رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لباس فی زمانہ عیسائیوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ایک لمحے کے لیے کوئی یہ سمجھ ہی لے کہ عیسائیوں کا ہے تو کیا وہ اسے عبادت سمجھ کے پہنتے ہیں؟ کیا وہ اپنا اس کو دینی شاعر سمجھ کے پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے. تو یہ دونوں شرائط اس پر پوری نہیں اترتی تو وہ پھر ایک عام لباس ہے. اگر وہ آپ کے سطر کو ڈھانپ رہا ہے اور مردوں اور عورتوں کے درمیان امتیاز قائم کرتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ سی تھرو والا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے تو پھر اس کو پہنا جا سکتا ہے. ایک اور بات جس کی احتیاط بہت ملحوظ ہے, یہ ساری شرائط بھی کوئی لباس پوری کر رہا ہو, یعنی سطر بھی ڈھانپ رہا ہو, سی تھرو بھی نہ ہو, غیر مسلموں سے اس کی جو ہے وہ امتیاز اس سے ان جیسا بھی نہ ہو, اس کے باوجود بھی ایک لباس ہے جس سے آپ نے اور میں نے احتیاط کرنی ہے. اور وہ کون سا لباس ہے؟ وہ لباس ہے جسے پہننے کے بعد آپ کے اور میرے اندر ایک کبر کا پہلو آتا ہے, تکبر کا پہلو آتا ہے, لوگوں پر ڈومینیشن کا ایک جو ایلیمنٹ ہے اپنے اندر ایک روایت ہے کہ میں عام لوگوں سے بہتر ہوں, میں نے عام لوگوں سے زیادہ عام لوگوں کی موجودگی میں میں نے خاص لباس پہن رکھا ہے. یہ تو ہمارے یہاں بڑا عام ہے, گھڑی کسی سے نے قیمتی پہن لی, جوتے پہن لیے, خواتین ہو گئیں, اگر بیگ اس طرح سے ہو گیا تو یہ تو تمام آپ یہ دیکھیں نا, اس حد تک یہ احتیاط طلب معاملہ ہے. میں نے اس لیے بالاہتمام اس کو جو ہے زور دے کر اس کے اوپر بات کرنا چاہیے اور لوگوں کی توجہ دلانا چاہیے کہ آپ خود دیکھیں یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ جو قبائل کے سربراہ تھے نا, ان کے ہاں تہمت جو ہوا کرتی تھی, چادر جو انہوں نے پہنا ہوتی وہ بہت ڈھیلی ہوتی اور وہ زمین پر رگڑتے ہوئے آتے, اور جو بڑے قبیلوں کے سردار ہوتے ان کے پیچھے باقاعدہ غلام ان کی چادر کو سمیٹتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے تاکہ دور سے آتا ہوا بندہ نظر آئے کہ اور جتنے زیادہ غلام پیچھے اس کو سمیٹ رہے ہوتے اس سے اندازہ ہوتا کہ اس کا قبیلہ کتنا بڑا ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بندہ خود کتنا بڑا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس معاشرے میں یہ ایک فخر کی اور کبر کی علامت تھی نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا جو لباس ہے اس کو ٹخنوں سے مردوں کو اوپر رکھنے کی اجازت کے لیے ترغیب دلائی ہے, کس سے اوپر رکھیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا باقی سبب کوئی ہے یا نہیں ہے, لیکن بنیادی سبب اس کا یہ ہے کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا تھا معاشرے کے اندر. ایک آدمی اپنے آپ کو باقیوں پر بالا تر تصور کرنا شروع کر گیا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی اس علامت کو, یعنی یہ اس معاشرے کے اندر چادر کا ٹخنوں سے نیچے ہونا تکبر کی علامت تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط برتی کہ لباس میں وہ جو تکبر کی ممکنہ طور پر علامت ہو سکتی تھی اس کی بھی اپنے عمل سے نفی فرمائی اور ہمیشہ اپنے ٹخنوں سے اوپر جو ہے اس کو لباس کو رکھا. اور اس کے پیچھے بنیادی مقصد بھی یہ تھا. سو ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر وہ لباس جو ظاہری طور پر باقی ساری شرائط پوری کر رہا ہو لیکن پہنتے وقت مجھے اپنے ارد گرد کے لوگ حقیر نظر آ رہے ہوں اور میں اسے فخر کے طور پر اور ایک درجہ کبر کے اوپر اس کو شو آف کر رہا ہوں, تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اور جیسی ہر چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ جب لباس کے معاملے میں اتنی احتیاط کا تقاضا جو ہے وہ ملحوظ رکھنا ہے, آپ دیکھیں پوری شخصیت کے اندر ٹخنوں پر جہاں پر آپ کی شلوار یا آپ کا لباس موجود ہوتا ہے اس پر سب سے کم نظر جاتی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ان کے ہاں کیونکہ تکبر کی علامت ہے, بڑائی کی علامت. بڑائی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو فخر ہے نا, لیکن تکبر یہ ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا اور سامنے والوں کو حقیر سمجھنا. ان کے ہاں یہ علامت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ظاہری طور پر بہت کم نظر آنے والی علامت تھی نا, اس کی بھی بیخ کرنی فرمائی, اس کو بھی روک دیا اور ایک ہمیں یعنی طریقہ عطا کر دیا کہ لباس اپنی نظافت, لطافت, خوبصورتی, وزاداری, اس کے اندر پرکشش ہونا, یہ سارے کا سارا. پھر موسموں کے اعتبار سے لباس کا انتخاب کرنا, یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں میں سے شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو کہتے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز میسر ہے, اسباب میسر ہیں, تو وہ موسم کے اعتبار سے اپنا لباس پہنے. بے شک پرانا لباس ہو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے لباس پر زور نہیں دیا, صاف ستھرے لباس پر زور دیا کہ ایسا لباس پہنا جائے جسے پہننے کے بعد لوگ بھی آپ کو باوقار سمجھیں اور آپ کو اپنے بارے میں بھی جو ہے وہ ایک خوشی کا اور سرشاری کا احساس ہو کہ آپ ایک باوقار لباس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. اور آخری بات جو میں اس حوالے سے بڑی اہم سمجھتا ہوں جس پر لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے, وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یعنی دوسرے لوگوں کے لباس کی خوبصورتی پر حوصلہ افزائی کا ایلیمنٹ بھی ہمیں ملتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اچھا لباس پہنا ہوا دیکھتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتے, رحمت کی دعا کرتے. تو ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ بھی ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے مجلس میں ہم سے ذرا بہتر لباس پہن رکھا ہے تو بہت دیر تک ہم اس تکلیف سے باہر نہیں نکل پاتے جو اسے دیکھ کے ہو رہی ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پوری اعلیٰ ظرفی کے ساتھ
اپنے وابستگان میں جن کے ہاں اچھا لباس ہوتا، حتیٰ کہ جن کا لباس کا اچھا ذوق ہوتا، جب باہر سے وفود آیا کرتے تو انہیں جب حضور اپنے اصحاب سے تعارف کرواتے تو اپنے اصحاب کی دیگر کوالٹیز کے ساتھ جو شخص خوش لباس ہوتا اس کی خوش لباسی کو بطور کوالٹی بیان کر کے اس کا تعارف کرواتے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ اتنا اہم موضوع تھا، میں سمجھتی ہوں کہ لباس کے آداب پر یا انتخاب پر بات کرنا بہت ضروری تھا، اور اس کی اہمیت جو آپ نے بتائی اور جس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام ہماری رہنمائی جس طرح سے کی ہے، یہ بڑا ضروری تھا کہ آج کے دن ہم اس کو ڈسکشن میں لے کر آتے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.